ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं करांगा उन्हां बारे ਉਹਦਾ मैं दावा करांगा और कोई ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਜੇ ਤੇ मैं ਉਹਦਾ जवाब देवांगा। ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ओपनली सारी दुनिया ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ मैं दावा करांगा। हवा 'ਚ तीर नहीं मारांगा इंज ते इंज ना। भी जवाब अपनी अकल अपने जिहड़ी तुहाडी सूरमताई आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और वो इतिहास दे विच ने। 9 मास के रिश्ते वाले दी धी चुक के कोई बलात्कार करदा साडे नाल तां कीते ने फिर साडा 9 मास का रिश्ता की ये नखेड़ा साडे नाल खाड़कू मूवमेंट करके होया। जिथे लोकां नूं कलम ते मैसेज नाल राज मिले ने ना UN तो वो लोग इत्थों दी गौरमेंट ते इत्थों दे बंदियां वर्गे बेईमान प्रशासन नहीं हैगे। भी बहु गिणती लोगों के मैसेज आए ने 40,000 तो वध 40 लाख तो वध लोगों ने कहा भी तुहानूं राज मिलना चाहिए दे देगा सानूं गौरमेंट राज। भी आज़ादी बैरल चों निकलेगी जे असी दुनिया दे अंदर एक राज दी प्रवृत्ति लैके आउणी है तो कि सानूं पाड़ पाड़ के वक्खो वक्खरे होकर लियावांगे इकट्ठे होकर लियावांगे। मिसाल एक कि जदों भी राज आया एवें आया सी। अमरीका ने तालिबान नाल समझौता किया है उत्थे चादरियां दे परने वालियां ने आके समझौता किया और टेबल के उत्ते शान नाल बैठे ने सारे और दुनिया की सब तो वड्डी ताकत उन्हां दे सामने बैठी भी हाँ तुसीं साडे बराबर दे हो करो गल। ये गल किवें आई आ वो साडा तां दुश्मन इन्हां ताकतवारे मंगिया कित्थों दे दूगा मंगी चलो सारी उम्र तुसीं कहोगे तो तुहानूं स्टेट दे देणगे भी सानूं स्टेट दे सानूं खालिस्तान चाहिए जाओ दिल्ली ते तुसीं बंदूक ताण दे स्टेट दे देणगे ताण के वेख लिया मिले ने जी नहीं ताण के वेख नहीं लईआं। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों जिवें तुहानूं पता है कि तुहाडी सेवा ते बड़ी छेती आउणा वा मुद्दिआं दे आधारित आउणा वा। हाँ एक छोटा जिहा मेरा गिला कई बारी आ जाता कई वीर कहंदे जी मुद्दे ही लैके आउणा मुद्दिआं तो बिना नहीं आया जाता। मैनूं एक चीज़ दसो भी मुद्दिआं तो बिना गल काहदी हुंदी गल मुद्दे ते गल होवे तो उहदा स्वाद है मुद्दे ते इंटरव्यू होवे तो उहदा आनंद है बिना मुद्दिआं तो असीं की गलबात करांगे। सो इस करके साडी जो विचार होवेगी मुद्दिआं ते आधारित होवेगी ते एक तुहाडे नाल वादा करदा मैं समय दी चाल दे नाल अपने आप नूं बड़ा ढालिआ साडी हर इंटरव्यू एक दस्तावेज बनेगी इस गल का दावा करदा मैं क्योंकि तुसीं बड़ा प्यार करदे हो ते मैं भी फिर तलाश दे विच निकलदा वां भी ऐसी शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करां जिहदे कोल तत्थ एविडेंस और भरोसेयोग सूत्र ऐसे होण भी कमाल हो जाए दुनिया ने उस चीज़ की छाणबीन करनी होवे ते लोग ये गल आखण ते मजबूर हो जान भी एक अकाल चैनल के उपर हरप्रीत सिंह मखू ने इंटरव्यू लई सी वो सुन लवो तो मामला अपने आप क्लीयर हो जाएगा। कुछ ऐसा लैके चलण का यतन करदा पिया वां। सो अज फिर मेरे नाल ने सरदार बख्शीश सिंह खाड़कू लहर वेले बाबा बख्शीश सिंह किया जाता सी। उस समय का बड़ा तशद्दद चलना पिया पिछला लंबा समा बीमार रखे तो बीमारी की हालत के दौरान इन्हां दे केस कतल होए है। तो सो बाबा बख्शीश सिंह अज फिर मेरे नाल स्टूडियो के विच ने ते गलबात करांगे। पिछली बार जो फस्ट एपीसोड में गल की सी ते गल चली सी कि इन्हां ने बार बार 4-5 बार बिट्टू शब्द वरतिया। हुण जो दलजीत सिंह बिट्टू की गल चलती है तो कुछ लोग ये गल बार बार कह देंगे ने कोई कहता कि बिट्टू ने एशिया का सब तो बड़ा डाका मारिया सी उस समय का 5 करोड़ 70 लाख रुपये का साइलेंट सी जी जिहदे विच कोई किसी ते हत्थ नहीं चुकिया गया गाली गलोच नहीं किया गया लिमका बुक दे विच दर्ज हो गया वो बंदा कौम का आगू किवें बन सकदा। किसी ने उन्हां दी मैरिज लाइफ के उपर उंगल चुकी ये लव मैरिज है ऐसा है जी कई प्रकार दी गल्लां आईयां और उंगलां चुकण वालियां दे विचों हकीकत यह है कुछ संप्रदावां नाल भी जुड़े हुए कुछ अपने आप को विद्वान अखबाउण वाले भावें कि बाद में उन्होंने माफियां भी मंगियां क्योंकि बाबा बख्शीश सिंह ने उन्होंने उपर सवाल कर दिते सी कि जे दलजीत सिंह बिट्टू के उपर तुहानूं कोई डाउट है तो मैं एफीडेविट देण नूं तैयार हाँ बट जे कुछ भी ऐसा तुहाडे कोल सबूत प्रूफ ना निकलिया तो तुसीं कौमी तौर के उपर माफ़ी मंगोगे। सो बड़ा कुछ होया आओ आपां जानन दा यतन करदे हां कि वो डाका किहड़ा सी ते डाका मारिया क्यों ते 5 करोड़ 70 लाख रुपया उस समय का अज दा नहीं और रुपया गया कित्थे इस सारे मामले की जानकारी लेने आओ। सब तो पहला बाबा बख्शीश सिंह जी नूं अपने स्टूडियो में आउण लई जीओ आखदे हां। गुरमुखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादियां बेनती प्रवान करके साडे स्टूडियो आ जांदे हो। मखू साहब ये तो वडप्पण है जी तुहाडा
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਲ, ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੁਠਲਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪੇ ਫਲਾਣੇ ਟਮਕਾਣੇ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35-40 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੁਣ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਖੈਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਖੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਖੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਖੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਖੂ, ਵਾਕਈ ਮਖੂ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮਖੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਖੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਜਿਆਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਹੌਲੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਔਰਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ? ਇਹ ਨਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਰੋਈਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਆ, ਹਕੀਕਤ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਯਾਰੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਰਾਜ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਅਰਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਆ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੌਮੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋੜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ UN ਤੋਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਜ? ਇਹ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੈਰਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਧ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਢੁੱਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹੇਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੋੜਾ ਵਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਗਲਤ ਆ, ਵੀ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਜਦੋਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਧਰਨਾ ਦਲ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ MP ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੋਲੋਵਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 400-500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਕਣਾ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ 20 ਗਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 25,000 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ UN ਤੱਕ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਨਾ। ਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ? ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਭੂਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਡੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਮੰਗੀ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੰਗਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? DC ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ, ਦੇਈ ਜਾਓ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। DC ਕੌਣ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 72 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ। ਸੈਂਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ। ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ? ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? 10 ਟਨ 20 ਟਨ 10 ਤੋਂ 20 ਟਨ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਟਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਐ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਰਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਨ ਰੱਖੀ, ਬਾਗੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁੰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਗਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ? ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ 'ਚ 20 ਸਾਲ 'ਚ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਚਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ? ਚਰਖੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ? ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ, ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਈ ਬੈਰਲ ਚੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੰਗਿਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਆ। ਕਰਪਟ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੱਕ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਪਟ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿਓਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ, ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ? ਔਖਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਨਾਲਾ ਪੈਲੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ, ਮੁਲਕ
ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 84 ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਨ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਇਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।